جہاں وہ شمع روشن ہے جو طاق حرم میں جلتی ہے، اور جہاں کے گوشے گوشے سے ایک جوئے حیات ابلتی ہے، جہاں کی ہر شام شام مصر ہے اور ہر شب شب شیراز ہے، جہاں سارے جہاں کا سوز ہے اور سارے جہاں کا ساز ہے، جہاں پر نور کی بارش ہوتی ہے، جہاں کا ہر عرش ایک ہوتی ہے، جہاں کا ہر ذرہ ایک آفتاب ہے، ہر کرن مہتاب ہے، ہر قطرہ بحر بے قرار ہے، ہر مسافر میرے کارواں ہے، جہاں سے فکر و فن کے پرچم ہاتھوں میں لیے نسل در نسل ایسے کارواں چلے جو علم و ہنر کی مثال بن گئے، فخر اہل کمال بن گئے۔ جی ہاں، منٹو ہو یا مجاز یا راجہ مہندر پرتاپ، لالا مانگنات ہو یا نصیر الدین شاہ، قرۃ العین حیدر ہو یا اسمت چغتائی، سردی گاندھی ہو یا بابائے اردو، یوسفی ہو یا مجنون سلطان پوری، جانسار اختر ہو یا شکیل بدایونی، عارف محمد خان سے لے کر انوبھو سنہا تک، اسنان و اعضاء کا ایک سلسلہ ہے جو زمان و مکان سے آگے جا چکا ہے۔ یہ سبھی آسمانی سر سید کے ستارے ہیں جو تمام جگ کے پیارے ہیں، لیکن آسمان ہوتا ہے، آسمان وسیع تر ہوتا ہے، عظیم تر ہوتا ہے، ستاروں سے بہت بلند، بہت برتر ہوتا ہے۔ حاضرین، سر سید کی اصل رغبت کو سمجھنے کے لیے، ان کی شخصیت اور اس کی معنویت کو پرکھنے کے لیے ہمیں 1857 کے حالات کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ علامہ جمیل مظہری کے الفاظ میں اس دور سیاہ کی بازگشت کچھ یوں بھرتی ہے کہ پہلے نظر کی روح تڑپ اٹھتی ہے۔ معاذ اللہ، وہ تاریکی سواد کفر و ظلمت کی فضا ساکت، ہوائیں سرد پاکستان غفلت کی، فضائے ہند پر چھائی ہوئی تھی تیر کی ہر سو، بلاؤں کی طرح منڈلا رہی تھی افسردگی ہر سو، تصور صبح کا گم تھا دماغ شب پرستان میں، تجلی سو رہی تھی سینے محل درشن، بلائیں فتنہ دورہ کی چوکھٹ چوم کر اٹھیں، گھٹائیں کالی کالی ہر طرف سے جھوم کر اٹھیں، ہواؤں کے تھپیڑوں میں بھی تھی شمع مستمحل دل کی، مسافر کے لیے گم ہو چکی تھی رات منزل کی، مسافر راستے بھولے اسے سی تیر کی چھائی، فریب روشنی دینے لگے مولا سحر۔ 1857 کے بعد کا وہ بدبخت اور دست تہسن تھا، سید احمد خان کی قوم کے لوگوں پر عرصہ حیات تنگ تھا، انگریز ان کے خون کے پیاسے تھے، ان کی بدحال قوم کے لوگ کھلے عام توپوں سے اڑائے جاتے تھے، سریال سولی پر لٹکائے جاتے تھے، بنا کسی واسطے ظالم کے کالے پانی بھیج دیے جاتے تھے، ان کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، کھلے بندوں عزت تاری گئی تھی، ان کی جائیدادیں چھن چکی تھی، نوکریاں ختم ہو چکی تھی، سریائے معاش کے دروازے بند ہو چکے تھے اور روزگار کے تمام راستے مسدود تھے، تباہی، بربادی اور غلامی کے دور کی ابتدا بھیانک تھی، قوم و ملک کی عجب حالت تھی، جو نہیں سوچا جا سکتا تھا وہ ہو چکا تھا، قوم کا وقار و اعتماد پوری طرح ختم ہو چکا تھا۔ وہ دور بہت تاریک دور تھا، کوئی امید، کوئی راستہ نظر نہ آتا، سید احمد رات کو جاگ کر دیر تک قوم کی حالت زار کے بارے میں سوچا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے، میں جب بھی کبھی جدید دور کے عالموں کو اور مہذب انسانوں کو دیکھتا ہوں، جب میں کبھی بھی عالیشان مکانات دیکھتا ہوں، کہیں خوشبودار حسین پھول دیکھتا ہوں، تو مجھے ہمیشہ اپنی قوم اور اپنا ملک یاد آتا ہے اور شکایت رنج ہوتا ہے کہ ہائے ہماری قوم ایسی کیوں نہیں ہوتی۔ مجھے کامل یقین ہے کہ ہماری ساری سماجی اور ذہنی بیماریوں کا واحد علاج ماڈرن تعلیم کے اندر چھپا ہوا ہے، اور جب تک کوئی دوسرا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سامنے نہیں آتا، یہ کام مجھے کو کرنا ہے۔
तो निकला दफतन सीने से तारीकी एक तारा, वो तारा जिसको कहिए मतलब मशरिक का सैयारा। वो तारा सबसे पहले जिसने खोली आंख तूफान में, वो तारा जो पयामे रोज़े रोशन था शबिस्तान में। वो तारा देख कर उठे सारे शबिस्तानी, जबी पर जिसके लिखी थी हदीसे सुबह नूरानी। वो तारा जिसकी ताबिश से गुलवे शम्स का धोखा, वो तारा जिसकी ताबिश से नजर आने लगा रास्ता। वो तारा जो कि अख्तरे तकदीरे गुमराह, वो तारा जिसको कहिए सैयद मरहूम अहमद खान। वो सर सैयद के जिसको इस चमन का बागबान कहिए, नसीमे जां फजाए नौबहारे गुलसितां कहिए। 1857 के बाद का वो बदबख्त दौर दस्ते का हिस्सा था। सैयद अहमद खान और उनकी कौम के लोगों पर अरसाए हयात तंग था। अंग्रेज उनके खून के प्यासे थे। उनकी बदहाव कौम के लोग खुलेआम तोपों से उड़ाए जाते थे, सरेराह सूली पर लटकाए जाते थे। और सर सैयद का अनफुआन शबाब निहायत जिंदा दिल और रंगीन सोबतों में गुजरा। राग रंग की सोबतों में भी जाने का मौका मिला। उस दौर के दिल्ली में राग रंग और मोहब्बत और रवादारी का दौर दौरा था। सैयद अहमद दिवाली और होली के जलसों में जाया करते थे। फूलवालों की सैर पे वो दरगाहों पर पहुंचते थे और वहां पे ख्वाजा साहब के साथ की सोबतों में शरीक होते थे। और बसंत के आगाज में जो मौसम बहार के में लगा करते थे, वो वहाँ दरगाहों पे जरूर जाते थे और वहाँ की सैर में शामिल होते थे। सैयद अहमद ने अपने खाली मौलवी खलीलुल्लाह से अदालती काम सीखा और 20 साल की उम्र में आगरे के कमिश्नर के दफ्तर में नायब मुंशी का काम शुरू कर दिया। चंद सालों में उन्हें पहले मैनपुरी और फिर फतेहपुर सीकरी भेज दिया गया। यूं उन्हें नई नई जगह देखने का मौका मिला। अपनी मेहनत के नतीजे में सैयद को फिर दिल्ली में सदर अमीर बना दिया गया। इस बार उन्होंने दिल्ली को एक अलग नजर से देखा। जगह जगह जाकर तारीखी इमारत का मुआयना किया और आसार सुनादी जैसी किताब लिख कर रख दिया। इस किताब के लिए उन्होंने जो किया वो सोचा तक न जा सकता था। उन्होंने दिल्ली की हर इमारत का नक्शा बनाया, एक एक इंच नापा, जोखा, परखा। कुतुब मीनार के ऊपरी कदमों को हाजिर नीचे से पढ़ा न जा सकता था। सैयद ने एक छींका 2 बल्लियों के बीच में बनवाया जो ऊपर से लटकाया जाता था और सैयद को इस पर लटक कर हर कदमे का चंदा उतारना होता था। नीचे से देखने वालों का कलेजा मुंह को आता था, लेकिन सैयद पर इसका कोई असर न होता था। सारी उम्र सर सैयद का हर मामले में यही बेबाक और निडर अंदाज था। बकौल शायर सर सैयद के जिसने फिक्र की दुनिया बदल डाली, फिजाए मां तहरे मिलते पैसा बदल डाली। उस सर सैयद हुई बेदार मौजें जिसके अफसून से, वो सर सैयद इरादे जिसके टकराते थे गर्दों से। निगाहें दूरबीने जिसकी फितनों को जली देखा, जमीने सब में रक्से दाने आजमी देखा। अज़ां सोई हुई बस्ती में दी उठकर सवेरे से, निकाला सुबह मुस्तक़बिल को माज़ी के अंधेरे से। हाज़रीन, सर सैयद मिर्ज़ा गालिब की बहुत इज्जत करते थे। हाइड अकबरी का तर्जुमा किया तो गालिब से उस पर लिखने को कहा। गालिब ने माज़ी परस्ती से बात रहने को कहा, बल्कि ये भी कहा अंग्रेजों से कुछ सीखो जो पानी से जहाज चलाते हैं और बिना तेल के दिए जलाते हैं। सैयद ने गालिब के मशवरे को शायद पसंद न किया, क्योंकि उनके मशवरे को अपनी किताब में शामिल कर दिया। अब जाहिर है कि भतीजे का यह अंदाज चचा को पसंद नहीं आया और दिल पर बाल आ गया। फिर हुआ ये कि सर सैयद जब मुरादाबाद में तैनात थे तो मिर्जा गालिब नवाब यूसुफ अली खान से मिलने रामपुर आए। सर सैयद तो ऐसे ही मौके के इंतजार में थे। चुनांचे
जब मिर्जा गालिब दिल्ली वापस जा रहे थे तो सर सैयद उन्हें मुरादाबाद की एक सराय से अपने मकान ले आए। जब गालिब मां सामान सर सैयद के मकान पर पहुंचे तो मिर्जा साहब बड़े फख्र से, निहायत शान से, शायद सर सैयद को जलाने के लिए पुर्तगाली शराब की एक बोतल हाथ में लेकर के आए। चचा ने जानबूझकर वो बोतल ऐसी जगह रखी जहां हर एक आते जाते की निगाह पड़ती थी। अब भतीजे की इज्जत दांव पर थी। भतीजे ने जल्दी से वो बोतल उठाई और कोठरी में रख दी। चचा ने जब बोतल ना देखी तो उनकी फिक्रमंदी बढ़ गई। तशवीश हुई कि या खुदा, बोतल कहाँ गई? भतीजे ने जब बढ़ती फिक्रमंदी देखी तो जल्दी से तसल्ली दी, आप खातिर जमा रखिए, बोतल मिल जाएगी। लेकिन चचा बेचैन थे। तशवीश इख्तिलाज की सरहदों में जा पहुंची थी। बोले, भाई मुझे दिखा दो तुमने कहाँ रखी है। भतीजे कोठरी तक चचा को लेकर आए। चचा ने बोतल देखी, चचा की जान में जान आई। बोतल उठाकर मुस्कुरा कर बोले, भाई इसमें तो कुछ खयानत हुई है, सच बताओ किसने पी है? शायद इसीलिए तुमने कोठरी में लाकर रखी थी। खैर, इस हंसी मजाक और शोखी में वो खलिश खत्म हुई जो एक जमाने तक चचा भतीजे के दरमियान मौजूद थी। वो सर सैयद कि जिसकी जिंदगानी थी, हयात उसकी हमारी जिंदगी की एक निशानी थी। तो मैंने कभी वो दौड़ता था उनकी सूरत, रवां पर रवां सा कभी उसकी रवानी थी। गवर्नर वायसर आए उससे बराबर राय लेते थे। उसे मुकाम बाला पर भी हासिल हुक्मरानी थी। सर सैयद को अपने सूफी अकायद पर बड़ा नाज था। उनका खानदान साहिबान नक्शबंदिया मुजद्दिदिया का मुतबिक था और मिर्जा मजहर जाने जाना के सिलसिले से मुंसलिक था। इसके अलावा आपके खानदान वाले शाह अब्दुल अजीज देहलवी के खानवादे से भी ताल्लुक थे। गोया सर सैयद तरीक़त और शरीयत दोनों की गोद में पले थे। लेकिन अफसोस कि सभी मकातिबे फिक्र ने उनके खिलाफ रखे थे। एक गिरोह के नजदीक वो अंग्रेजों के एजेंट थे और दूसरों के मुताबिक वो लादी भी थे और बेचैनी। लेकिन सर सैयद भी अपनी धुन के पक्के थे, कभी अपनी जगह से दस से मस न हुई। वो बेमिसाल इस्तिकामत रखते थे। 1857 के दिलडोज हालात के दौरान सैयद अहमद की तकर्री बिजनौर में थी। सैयद अहमद ने कई अंग्रेज औरतों और बच्चों की जानें बचाई, लेकिन वहां के कई लोगों को ये बात पसंद न आई और सर सैयद ने अपनी रविश न बदली। बिजनौर के कलेक्टर उस जमाने में मिस्टर शेक्सपियर थे और मिसेस शेक्सपियर से सर सैयद की बहुत राहबस्ती थी। जब बिजनौर में बगावत शुरू हुई और हालात खतरनाक हुए तो मिसेस शेक्सपियर बहुत घबराई। सर सैयद ने जाकर उनकी तशफ़ी की और कहा, जब आप देखें कि हमारी लाश कोठी के सामने पड़ी हुई है, उस वक्त हरना तो जायज है, वरना आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। हाज़रीन, शेक्सपियर खानदान को बचाने के लिए सर सैयद ने अपने मकान में रहना बंद कर दिया और मिसेस शेक्सपियर और बच्चों को बचा कर दिया। सर सैयद की इंसानियत से मुतासिर होकर अंग्रेजों ने उनको एक बड़ी जागीर देनी चाहिए, लेकिन सर सैयद ने ये पेशकश कबूल ना की। ये बात अंग्रेजों को बुरी लगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात हुक्काम को बुरी लगी थी वो सर सैयद की किताब सरकशी सिलाए बिजनौर थी। मुरादाबाद पहुंचकर सर सैयद ने एक अहम काम ये किया कि असबाब बगावत हिंद पर एक मुफस्सल रिसाला लिखा, जिसमें रियाया हिंदुस्तान को बगावत के इल्जाम से बरी किया गया था। उन्होंने वो तमाम इल्जामात जो लोगों के जहन में, लोगों के दिल में गवर्नमेंट के खिलाफ थे, निहायत दिलेरी और बेबाकी और आज़ादी के साथ बयान किए और जो असबाब के अंग्रेजों के जहन में जासूसी थे वो सब के सब गलत साबित किए। सर सैयद इन किताबों को हुकूमत को भेजना चाहते थे, लेकिन उनके करीबी दोस्त मना कर गए थे। राय शंकर दास जो उस वक्त मुरादाबाद में मुंसिफ थे और सर सैयद के निहायत करीबी दोस्त थे, उन्होंने कहा, इन तमाम किताबों को जला दो और हरगिज़ अपनी जान को खतरे में ना डालो। सर सैयद ने कहा, भाई शंकर दास, मुझे मालूम है कि आप मेरे कितने
खैर कौन, लेकिन मुझे ये किताबें हिंदुस्तान भेजने दीजिए, सच्ची बातें हुकूमत पर जाहिर करने दीजिए, वो काम जो हुकूमत और रियाया दोनों के लिए मुफीद हो। उससे अगर मुझे कोई जाती तकलीफ भी पहुंच जाए तो मुझे गवारा। राय शंकर दास को मालूम था कि क्या होने वाला है, इसलिए वो सोचकर आप दीदा हो गए और खामोश हो गए। और लॉर्ड कैनिंग ने फर्रुखाबाद में जब दरबार किया तो सर सैयद भी बुलाए गए। वहाँ हुकूमत के फॉरेन सेक्रेटरी सेसिल बीडन में आए थे। जब सेसिल बीडन को ये मालूम हुआ कि सैयद अहमद खान यही शख्स है और यही असबाब बगावत हिंद का मुसन्निफ है, तो फॉरेन सेक्रेटरी सेसिल बीडन काफी देर तक तल्ख कलामी करते रहे, मगर सर सैयद भी कतई न झिझके न करे। बीडन कह रहे थे, अगर छू मुखलिस हो जाए और आवाम की बेहतरी चाहे, जो किताब लिखकर मुल्क में शायद न करछे, बल्कि बराह रास्त हुकूमत को लिखे। सैयद ने जवाब दिया, यही बात आप समझ नहीं रहे हैं। हमें मालूम था कि आप लोग सीधी बातों का उल्टा मतलब निकालेंगे। मैंने 500 कॉपियां छपाई थी, उसमें से कुछ कम 500 मैंने इंग्लिस्तान भिजवा दी। चंद कॉपियां अभी भी मेरे पास हैं। ख्याल रहे, मैं झूठ नहीं बोलता। इनके अलावा अगर आपको एक भी किताब हिंदुस्तान में कहीं और मिल जाए तो मैं फी किताब आपको 1000 रुपया दूंगा। सेसिल बीडन ये सुनकर बहुत मुतासर हुई और उस दिन से सर सैयद के हामी और मददगार बन गए। ता जिंदगी दोस्त रहे। हयात आमिर हुसैनी की नज़्म पयाम सर सैयद इसी जज्बे की अक्कास है। सैयद वाला रईसे कारवां, हम नशीने ज़ाहिरानो आशिकान, है शऊरे जिंदगी असले रज़ा, है शऊरे बंदगी असले क़ज़ा। किसने बख्शी कौम को फिर जिंदगी, लिख दिए किसने रमूज़े दिलबरी, किसने थामा परचमे रक्सो जुनून, किसने खोला किस्से दश्तो फुसून। मुंतशिर और आँखों चर्चा किया, चाक दामनी तुझे किसने सिया, किसने भड़की आंधियां रफ्तार में, किसने घोली शोखियां गुफ्तार में। किसने खोले पर नए इज़हार के, किसने खोले दर नए असरार के। इल्म से रोशन जहाने जिंदगी, इल्म से रोशन मकाए बंदगी। है पयामे सैयद वाला यही, है निज़ामे सैयद वाला यही। सर सैयद ने असबाब बगावत लिखकर हुकूमत को यह समझाया था कि उनके ताल्लुकात हिंदुस्तानियों के साथ बिरादराना और दोस्ताना होने चाहिए, ना कि हाकिमाना और महकूमाना। लेकिन वहाँ के कई लोगों को ये बात पसंद नहीं थी। एक बार आगरे के लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रेवर का सर सैयद को दावत दिया। एक मीटिंग में चंद मुअज़्ज़िज़ हिंदुस्तानियों और कुछ अंग्रेज अफसरों को बुलाया गया था। सर सैयद जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जहाँ अंग्रेजों को बैठना था वो चबूतरा तो कुछ ऊंचा था, उस पर शामियाना भी लगा था, मगर हिंदुस्तानियों को नीचे कुर्सियों पर धूप में बैठना था। सर सैयद को ये बुरा लगा। उन्होंने अंग्रेजों वाली कुर्सियों पर बैठने का फैसला किया। एक बाबू ने उन्हें आकर मना किया, सर सैयद ने सुना कर दिया। बाबू ने नमक मिर्च लगाकर मामला सर बोल के टाउन हिल को जा बताया। उन्होंने आकर कहा, जो हिंदुस्तानियों ने गदर ने हमारे साथ क्या नहीं किया, जो हिंदुस्तानियों को इज्जत और बराबरी का शौक था, तो जो कुछ किया वो नहीं करना था। आपकी सी सोच और बर्ताव से आपका मामला इतना बिगड़ा। अगर अंग्रेज समझा ये गिरी हुई सोच ना रखता तो जो हुआ वो कभी ना होता। जब इस झगड़े का पता लेफ्टिनेंट गवर्नर को चला तो उन्होंने भी सर सैयद को सही ठहराया। सर सैयद से ये सब बर्दाश्त न हुआ और सर सैयद ने मीटिंग छोड़ अलीगढ़ जाना मुनासिब समझा। तब अंग्रेज अफसरों ने सर सैयद की गैर मौजूदगी को बगावत का रंग दे दिया। कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट के सेक्रेटरी का खत आया जिसमें सर सैयद से पूछा गया कि वो बिना इजाजत नाराज होकर क्यों चले आए। सर सैयद ने सारा सबक लिख भेजा। सर सैयद ने जिस मीटिंग से वॉकआउट किया था
वहाँ उन्हें तमगा दिया जाना था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वो तमगा मेरठ के कमिश्नर को दिया और अलीगढ़ जाकर सर सैयद को पहनाने को कहा। कमिश्नर ने मजबूरन वो तमगा सर सैयद को पहनाया, लेकिन ये भी कहा, मैं तुम्हारे अंदाज पसंद नहीं करता, हुक्म ना होता तो मैं ये तमगा देना तक पसंद न करता। सर सैयद ने भी तुर्की व तुर्की जवाब दिया और कहा, अगर हुक्म ना होता तो मैं भी एक मुतासिर इंसान से तमगा लेना हरगिज़ पसंद ना करता। सर सैयद का बर्ताव और मेज अफसरों के साथ इब्तिदा से आखिर तक हर आज़ादा था। कभी किसी का बेजा दबाव नहीं माना और ना ही बेवजह का तासुब करता। कहते हैं कि सर सैयद की किताब की वजह से ही अंग्रेजों को आखिरकार अपनी गलतियों का एहसास हुआ। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का तसव्वुर खत्म कर दिया और हिंदुस्तान का निजाम अपने हाथ में ले लिया। बकौल शायर, अजब हालात की गर्दिश थी, हर जानिब अंधेरा था, जिधर देखो उधर खौफ और दहशत का डेरा था। गिरासिपों के जुल्म का उम्मत निशाना थी, हुकूमत जिससे छीनी थी वही मिल्लत निशाना थी। ये हालत थी कि उसका खून पानी से भी अर्जा था, जमीन सही हुई थी, आसमान की जिससे लड़ना था। किया महसूस सर सैयद ने जो गम था कौम मिल्लत का, खुसूसन उम्मत मुस्लिम पे साया था जज़िल्लत का। तदारुक किस तरह होगा ये सोची उसकी तदबीरें, नाकाम आएंगी जज्बात की बेसूद ताबीरें। फला बहबूद मिल्लत जिसमें थी वो नुक्ता समझाया, जो सुए मंजिले मकसूद जाए रास्ता बदलाया। उलूमे मगरिबी से मशरिकी को जोड़ना होगा, लिसानी जो तहस्सुब है उसे अब छोड़ना होगा। दिल्ली में जब सर सैयद मुंसिफ थे, तभी जॉन पैटन गिबन्स वहां सेशन जज थे। उनकी अदालत में दो ठाकुरों का मुकदमा चल रहा। ये दोनों ठाकुर भाई थे। इनका झगड़ा जागीर का मुकदमा कांटे की लड़ाई था और जेरे समात था। उनमें से एक भाई सर सैयद का दोस्त था। तभी दूसरे भाई ने सर जॉन पैटन गिबन्स से जाकर कहा, साहब, हमारे भाई को ये सैयद अहमद खान मुंसिफ हमारे खिलाफ बहका रहे हैं और हर किस्म की मदद दे रहे हैं। इसलिए जब तक हमारा झगड़ा अदालत से तय नहीं हो जावे, ये सैयद अहमद मुंसिफ मेरे छोटे भाई से मिलना छोड़ देवे। चुनाचे जॉन पैटन गिबन्स सेशन जज ने सर सैयद से कहा, जब तक मुकदमे का फैसला अदालत से तय नहीं हो जाता, आपको छोटे ठाकुर से मिलना छोड़ना होगा। जॉन पैटन गिबन्स के तनतने और मुद्दात से सारा इलाका डरता था। किसी की मजाल न थी कि जरा भी छूट चला करता। लेकिन सर सैयद ने भी साफ कह दिया, मैं यकीनन आपका हुक्मान था, अगर आपका हुक्म किसी सरकारी काम से मुताल्लिक होता है, लेकिन ये मेरा निजी मामला है। कल को अगर आप मुझसे कहें कि मैं चल अपनी माँ या बहन से ना मिलूं, क्या मैं आपकी बात मानूंगा? उससे ये सोचना होगा कि क्या आपको इस किस्म का मशवरा देना चाहिए था। जज साहब को भी एहसास हो गया था कि ये शख्स कितनी मुतवाज़िन सोच रखता है। कभी जॉन पैटन गिबन्स ने उन पे कोई बेजा दबाव न डाला, बल्कि सर सैयद का मुकाम उनकी नजरों में और बढ़ गया। और एक बार हुकूमत वक्त की जानिब से कमेटी बनाई गई जिसका काम ये था कि मालूम करे मुसलमानों में घटती तालीम की वजह क्या थी। इस कमेटी की मीटिंग बनारस में थी। सर सैयद इस कमेटी के सेक्रेटरी थे और नवाब मोहसिन इस कमेटी के मेंबर थे। दोनों एक ही कमरे में ठहरे थे। एक रात को नवाब साहब की जब आंख खुली तो देखा सर सैयद कमरे में नहीं, बाहर बरामदे में टहल रहे हैं और ज़ारो खिताब होते जा रहे हैं।
کیا کیا جائے کہ ہماری قوم ترقی کر سکے، آگے بڑھ سکے؟ حاضرین، محسن الملک لکھتے ہیں کہ اس رات مجھے معلوم ہوا کہ سر سید احمد خان کتنا بڑا دل رکھتے تھے۔ اس دن سے وہ میرے پیر و مرشد بن گئے اور زندگی ہر نکالا جہل کی تاریکیوں سے جس نے ملت کو کیا بیدار، اس کی قوت تسخیر قدرت کو، جنوں کو آگہی دی، علم کو دیوانگی بخشی، پریشان قوم کو علم و خرد کی روشنی بخشی، سوارا ایک نئے جوش عمل سے اہل ایمان کو کیا بیدار، اس کی قوت تسخیر قدرت فطرت کو، پیرودی عشق رشتہ تسلیس میں تسبیح رحمانی، بدل دی اس نے یکسر ہند میں تقدیر انسانی، وہ جس کی جہد کا نقش حسین دنیا میں لافانی، بھلا سکتی نہیں ہرگز اسے تاریخ انسانی، نمایاں رہبران علم و دانش میں مقام اس کا، رہے گا تابت دنیا میں وارث فیض عام اس کا۔ اپنی قوم کی ابتر حالت اور معاشی بدحالی کو دیکھ کر سر سید احمد خان کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ ان کا دل قوم کے لوگوں کو ہر میدان میں آگے اور باعزت دیکھنا چاہتا تھا۔ راجہ رام موہن رائے کی تحریک نے بھی ان پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ ان ساری چیزوں نے مل کر سر سید کے اندر چھپے ہوئے غصے کو بیدار کر دیا اور سر سید نے قومی خدمت کو اپنا مشن بنا لیا۔ شروعات میں سر سید نے ہر وہ کام کیا جو سیکولر حیثیت کا تھا، لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ نئی تعلیم کے لیے کوئی اور آگے نہیں آئے گا تو انہوں نے خود قوم کی رہنمائی کا ارادہ کیا اور انہیں اعلیٰ مقام دلانے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ وفا صدیقی نے اس دور کے انہی حالات زمانے میں انہی قوموں کی عزت اور وقت ہے، زمانے میں انہی قوموں کی عزت اور وقت ہے جن کے پاس فن ہے، صنعت و حرفت کی دولت ہے۔ جو باب علم فن ہے بند اس کو کھولنا ہوگا، نفع نقصان ہوا ہے کیا اسے بھی تولنا ہوگا۔ غرض سید کے تعلیمی مشن نے حوصلہ بخشا، حصول علم و حکمت تربیت کا ولولہ بخشا، مٹا احساس محرومی دلوں میں زندگی آئی، جہالت کا فسون ٹوٹا عمل کی روشنی آئی۔ یہ ہے افکار سید، یہی ہے ان کی تدبیریں، یہی تہذیب اور اخلاق کی ہے زرعی تحریریں۔ سر سید نے اس حقیقت کو محسوس کر لیا تھا کہ ہماری انتہا پسندی کے لیے کوئی اور نہیں، خود ہماری جہالت کو بنیادی الزام ٹھہرانا ہوگا۔ قوم کے لوگ حکومت وقت کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، مولوی لوگ انگریزی تعلیم کو کفر سمجھتے تھے۔ سر سید کا یہ ماننا تھا کہ ہم نئی سوچ اور نئی تعلیم سے ہی آگے بڑھیں گے۔ سر سید دن رات اس بات کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ کیسے قوم کا نئی تعلیم کی طرف رجحان بڑھے۔ انتہا پسند عناصر کھل کر سر سید کے خلاف مہم چلاتے ہیں۔ آج تک ایسے عناصر موجود ہیں جو سر سید کو اب بھی غلط مانتے ہیں۔ ایسے منافق بھی ہیں جو سر سید کی درسگاہ میں پڑھاتے ہیں، سر سید کی عطا کی روزی کھاتے ہیں اور سر سید کو گالیاں دیتے جاتے ہیں۔ بقول شاید نہ جانے کس نے تارے ہو گئے روشن اندھیروں میں، شب تاریخ کی محرومیاں بدلیں سویروں میں، مگر اب پھر وہی تاریکیاں ہیں اور اندھیرے ہیں، بڑے مغموم شہر علم کے دھندلے سویرے ہیں۔ نئی تہذیب روتی ہے
तरक्की आप बढ़ती है, बहादुरी की देवी जहालत से डरती है। शब्स्ताने अखुवत में तासुब का बसेरा है, जिधर देखो उधर अब तो अंधेरा ही अंधेरा है। किसी को क्या भला कहिए, किसी को क्या बुरा कहिए, खुद अपने खेत को ही खा रही है बाप, क्या कहिए। सर सैयद के खिलाफ 68 फतवे दिए गए और बहुत बार लोग उनको कत्ल करने भी आए, लेकिन सर सैयद न कभी डरे न झिझके, बहादुरी से अपना काम करते रहे। सर सैयद ना होते तो आज वो लोग मौजूद तक ना होते जो सर सैयद से नफरत करते हैं और उन्हें गलत समझते हैं। मौलाना हाली लिखते हैं कि जब सर सैयद के वाजिबुल कत्ल होने के फतवे अतराफ हिंदुस्तान में शाया होने लगे तो उनकी जान लेने की धमकियों के गुमनाम खुतूत उनके पास आने लगे। अक्सर खतों का ये मजमून होता था कि हमने इस बात पर कुरान उठाया है कि तुमको मार डालेंगे। एक बार हैदराबाद में एक मौलवी सर सैयद को मिले। मौलवी ने कहा, मैं कुछ दिनों पहले कोलकाता में था, वहां का एक मुसलमान ताजिर आपको एक पेशेवर कातिल से मरवाना चाहता था। मैंने उसे समझाया और आपके कत्ल से बाज रखा। सर सैयद ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अफसोस कि आपने उस दीनदार मुसलमान को मेरे कत्ल के रास्ते रोक दिया, नतीजे में वो जन्नत ना हासिल कर सका और मैं अपने बुजुर्गों की मीरास से महरूम रह गया। मौलवी ने कहा, मैं समझा नहीं, आपने मीरास क्यों कर खो दिया? जनाब, हजरत उस्मान गनी से लेकर हजरत अली और इमाम हुसैन, हमारे सारे बुजुर्गों का कत्ल अपने ही भाइयों के हाथ में हुआ। ये आपकी बिना वक्त की दखलंदाजी ने मुझे अपने अस्लाफ की मीरास से महरूम कर दिया। ये अपनी रवायत से खिलाफ जुल्म नहीं तो और क्या? डॉक्टर मौज़म अली खान एक नज़्म उसी दौर पर लिखी थी जब सर सैयद की मुखालिफत एक तरह का फैशन थी, जिसे देखो हर शख्स को सर सैयद से दुश्मनी है। मगर देखिए, क्योंकि मुखालिफिन की गुमराही दास्ताने पारीना बन गई, उनकी जहालत वक्त के अंधेरों में कहीं खो गई, लेकिन अभी भी दरख्शां है सैयद की रहबरी। फरमाते हैं खान मौज़म अली, वो अपने वक्त का एक फर्द कामिल बल्कि अकबर था कि हमें घर आला से आला उससे असफल था। अब उसके बाद लश्कर है मगर अफसर नहीं कोई, भटकता फिर रहा है काफिला रहबर नहीं कोई। ये बातें हैं जो हमने अर्ज की मजबूत सैयद से, न सैयद बल्कि कौमी रहनुमाओं पीरो मुर्शद से। वो हम पर जान देता था, उसे दुश्मन मिलते थे, ये अपनी कौम के उसके तईना मिलते थे। मगर में दर्द मंदे कौम एक को एक तहम्मुल था, जो उसके अपने कांटे थे वो उनके वास्ते खुद था। किसी मतलब पे कोई दिल निहारा हो तो ऐसा हो, जो हिम्मत हो तो ऐसी हो, इरादा हो तो ऐसा हो। जी हाँ हजरत, जो हिम्मत हो तो ऐसी हो, इरादा हो तो ऐसा हो। सर सैयद ने अपने कॉलेज के लिए पूरे मुल्क में लंबे लंबे सफर किए। वो सफर पर हज़ारों रुपया सर्व करते थे। उनके कई साथी सफर पर उनके साथ हमराह होते थे, लेकिन वो साथी अपना खर्चा खुद उठाते थे, पर ये साथी तो बदलते रहते थे। एक बार किसी शख्स ने उनसे कहा कि आप राजपुतानी का भी सफर कीजिए, वहां से भी चंदा जमा कीजिए। तो सर सैयद ने कहा, कर तो दूं, लेकिन रुपया नहीं है। उन साहब ने कहा कि खर्चे के लिए तो चंदा जमा करने का जो खर्चा है उसके लिए पैसा तो खर्च कमेटी को देना चाहिए। लेकिन सर सैयद ने जवाब दिया, चले या ना चले,
لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ کوئی یہ سوچ بھی سکے کہ سید کا کالج کے پیسے سے کچھ لینا دینا. میرا خرچہ مجھے خود اٹھانا, مجھے کالج چلانا, کالج کو مجھے نہیں چلانا. بنیاد پرست لوگ بنیاد پرست لوگ سر سید سے سخت نفرت کرتے تھے. وہ انگریزی تعلیم کے خلاف تھے. ایسے لوگ بھی تھے جو خود اپنے بچوں کو انگریزی پڑھاتے تھے لیکن سر سید کی برائیاں کرنے سے باز نہ آتے تھے. ان میں دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ اکبر الہ آبادی بھی تھے جو سر سید کی مخالفت میں پیش رہا کرتے تھے لیکن خود اپنے بیٹے کو لندن بھیجنے سے نہ چوکتے تھے. ان کے زہر میں مجھے تیر ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے تھے, بہت پسند کیے جاتے تھے. جیسے یہ شعر دیکھیں, نظر سید کی رہی کالج میں بس علمی فوائد پر, نظر سید کی رہی کالج میں بس علمی فوائد پر, گرا کے چپکے بجلیاں دینی عقائد پر. مالک داؤد کے جب ایسے ہی سفر کے لیے سر سید جب لاہور پہنچے تو دیکھا وہاں کئی مولوی حضرات بھی اسٹیشن پر آ گئے جو اکبر الہ آبادی نے برائی سر سید کے خلاف تھے, کیونکہ ایسے لوگ انگریزی تعلیم کے بھی خلاف تھے اور سر سید کو اپنا دشمن کر ڈالتے تھے. مگر سر سید ایسے لوگوں پر توجہ کم ہی دیتے, اس لیے اسٹیشن پر مولویوں کی آمد نہ سمجھ سکے. مولوی لوگ اپنے ساتھ جوتوں کا ایک ہار لائے تھے. جی حاضرین, جوتوں کا ہار. اس سے پہلے کہ سر سید کو سمجھ سکتے, مولوی لوگ ان کے گلے میں وہ ہار ڈال کر وہاں سے چل پڑے. مگر سر سید بھی قطعی نالا نہ ہوئے, بلکہ انہوں نے دھیان سے وہ جوتے دیکھے تو یہ پایا کہ وہ جوتے تو بالکل نئے تھے. جلدی میں بیچارے مولوی حضرات پرانے جوتے کہاں سے لاتے, یا پھر شاید وہ پرانے جوتے اپنے پاک دستان مبارک سے چھونا نہیں چاہتے, چنانچہ نئے جوتوں کا ہار پہنا گئے تھے. سر سید نے بھی وہ جوتے وہیں ریلوے اسٹیشن پر نیلام کیے اور مذاق میں کافی مہنگے تھے. سر سید نے اپنے ساتھیوں سے کہا, یہ پیسے بھی چندے میں شامل کر دیجیے اور ساتھ ہی یہ بھی یاد کو اور یاد اور سے لکھیے گا کہ یہ پاک و مبارک چندہ ہمیں حاصل ہوا ہے مولویان لاہور کی برکت خاص سے. سر سید کی یہی مخصوص اسے مزاح تھی جو بعد میں علی گڑھ والوں کی شناخت بن گئی. اسی کی کوششوں سے علم کی دولت ملی ہم کو, بحث جہانے فکر میں عزت ملی ہم کو. پری سائنس کی اتری ہمارے گھر کے آنگن میں, ریاضی چاند بن کر آ گئی ملت کے دامن میں. ترقی کی جو زمین تھی وہ انگریزی خرید آئی, نئے افکار کی ایک پرچھی ذہنوں میں لہرائی. ادب اور فلسفے کے ساتھ ہی تہذیب بھی آئی, گلے تربیت کردار میں بھی بزم مہنگائی. نشاط زندگی کے خوش نما چہرے نظر آئے, تھکن کی راہ میں عیش و طرب کے ہم سفر آئے. جہالت کے اندھیرے سے ہمیں جس نے نکالا تھا وہ سر سید سراپا روشنی تھا, بس اجالا تھا. 17 اکتوبر کے دن علی گڑھ میں اور دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں سر سید ڈے منایا جاتا ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈنر مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں ایک ساتھ سب بیٹھ کے ایک وقت میں کھانا کھاتے ہیں. لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ خود سر سید کو اس خیال سے زیادہ یہ خیال اتنا زیادہ پسند نہیں تھا. ایم یو کالج کے یورپین پروفیسروں کا یہ ماننا تھا کہ یورپ کے کالجوں کی طرح یہاں پر بھی سر سید کی یوم پیدائش پر فاؤنڈرز ڈے منایا جائے. سر سید نے اس خیال کو پسند نہیں کیا اور کہنے لگے, یورپ میں کوئی ایک شخص
लाखों करोड़ों रुपया देकर एक कॉलेज कायम करता है, लेकिन यहाँ हजारों और लाखों लोगों से चंदा लेकर ये कॉलेज कायम किया गया। तो जब कॉलेज खाओ के पैसों से कायम किया गया तो फिर उसका किसी एक वाणी के नाम पर इस किस्म की तकलीफ अदा की जाए, इसका कोई जवाब नहीं पैदा होता। इसलिए मेरे नजदीक बजाय फाउंडर से भी फाउंडेशन डे की तकलीफ होनी चाहिए। चुनांचे इसी तजवीज के मुताबिक कई साल तक कॉलेज में ये रस्म यौम तासीस पर हुआ करती थी। हाज़रीन, सैयद अहमद अहले दिल के इमाम क्यों हैं? सैयद ज़मीर जाफरी की नज़र से आइए समझते हैं। उसने जांचा वक्त की बिगड़ी हुई रफ्तार को, उसने थामा हौल की गिरती हुई रफ्तार को। यास के गहरे समंदर में किनारा बन गया, वो हमारी रात का पहला सितारा बन गया। जिंदगी का बारिवर उसलूब समझाया हमें, खुदकुशी की आखिरी हद से बचा लाया हमें। उसने समझाया नैया फाकबंदी का मिजाज, उसने समझाया नैया फाकबंदी का मिजाज। जिंदगी देती नहीं बेगम कौमों को खिराज। शादियां आजादियां, खुदारियां खुशहालियां, मेरे खाली घर में कितनी खुशहालियां। हाज़रीन, 1877 में सर सैयद अहमद को इंपीरियल काउंसिल का मेंबर बनाया गया। उनको 1888 में सर का खिताब मिला। 1889 में एडिनबरा यूनिवर्सिटी ने सर सैयद को LLD की एजाजी डिग्री का अहल करार किया। सर सैयद ने काजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। अलीगढ़ पहुंचे तो वहां से अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट की शुरुआत की। बरतानिया से वापस आकर तहजीबुल अखलाक की बुनियाद करी, जिसके नतीजे में मोहसिनुल मुल्क, वक़ारुल मुल्क, मौलाना हाली, शिबली नुमानी और चिराग अली जैसे लोगों की कोशिशों से हिंदुस्तान में निशात सानिया की शुरुआत हुई। सर सैयद के तहजीबुल अखलाक ने मशरिक और मगरिब को यकजा करने का काम किया, जिसने अरबाब वतन के दिलों को नई तालीम की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। सर सैयद अलीगढ़ कॉलेज के लिए चंदा जमा करने की नित नई तरकीबें सोचते रहते थे, मगर एक वक्त वो भी आया जब सर सैयद की आज़ाद रवी, कौम का दर्द और मजहब के ठेकेदारों की खुली मुखालफत सब यकजा हो गए। सन 1884 में जब सर सैयद पंजाब के दौरे पे गए तो वह महाराजा पटियाला से लेकर अवाम तक के पास चंदे की दरख्वास्त लेकर गए। उन्हें इस दौरे में फकीरों से लेकर तवाइफों तक से चंदा हासिल हुआ। ये देखकर दुश्मनों ने खूब हमले किए। अकबर इलाहाबादी के चंद शेर देखिए। सैयद गजक लेके जो उठे तो लाखों लाए, सैयद गजक लेके जो उठे तो लाखों लाए। शेर कुरान दिखाते फिरे पैसा न मिला, वाह क्या राह दिखाई हमें मुर्शद ने, कर दिया काबे को गुम और कलीसा न मिला। रंग चेहरे का तो कॉलेज ने कायम रखा, रंग चेहरे का तो कॉलेज ने कायम रखा, रंगे बातिन में मगर बाप से बेटा न मिला। मालिक ताउन के ऐसे ही सफर के लिए जब सर सैयद लाहौर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां यूरोपियन लोग एक ड्रामा दिखाते थे जिसकी आमदनी से यूरोपियन आवाम की बहबूद के काम होते थे। सर सैयद ये तरीका देखकर सोचने लगे कि अगर ऐसी ही मंडी मेरी कॉलेज की कमेटी के लोग भी चलाते रहे तो देखने वालों के पक्के मजे आ जाएंगे। सर सैयद दोस्तों से बोले, सोचो कि हमारी ये थिएटर पार्टी शहर में पहुंचेगी और इश्तिहार देगी कि आज मौलवी समीउल्लाह खान बहादुर सब्जेक्ट अलीगढ़ ड्रामे में कॉमेडी पेश करेंगे और मौलवी खान
सारंगी होगी, फल फला के हाथ में मजीरे होगी। सोचो कितने लोग तमाशा देखने को आएंगे और कितना पैसा टिकट की बिक्री से आता हो जाएगा। अगर हम ऐसा करें तो अपने कॉलेज के लिए काफी रुपया इकट्ठा कर लेंगे। सर सैयद के कई साथी इस मंसूबे से सरासीमा हो गए। कोई कहने लगा कि हम ऐसा शर्मनाक काम करेंगे कैसे। किसी ने कहा कि लोग हम पर हंसेंगे, ताने देंगे, लेकिन सर सैयद अपने इरादे पे अड़े रहे और कहने लगे, आज तक जो कुछ किया हम कुछ भी ना कर पाते अगर लोगों के रद्दे अमल के बारे में सोचते। और वो काम अच्छा जिससे कौम और मिल्लत और मुल्क को फायदा पहुंचे। और फिर वो दिन भी आया जब बिलाखिर अलीगढ़ में नुमाइश के मौके पर सर सैयद अपना कौमी थिएटर लेकर पहुंचे। इस जाम में सर सैयद खुद स्वांग भरकर स्टेज पर आए। उनके अलावा उनके इस ड्रामे में मौलाना शिबली नुमानी, हाजी इस्माइल खान भी थे। मिस्टर आर्नल्ड और मिस्टर केनेडी ने भी इसमें रोल किए। कई लोगों ने तो उसमें एक से ज्यादा बहनों भी भरे। हाजिरी में से किसी ने मौलवी यूसुफ साहब को चैलेंज किया कि वो अगर पेशवाज पहनकर और घुंघरू बांधकर रक्स पेश करें तो उन्हें 200 रुपये दिए जाएंगे। मौलवी यूसुफ साहब ने इस चैलेंज को मंजूर किया और कॉलेज के फंड में 200 रुपये की खतीर रकम का इजाफा हुआ। इसी मौके पर शिबली ने एक मुसद्दस लिखा जो कुछ यूं था, है गुमाउन कि आया है ये थिएटर कोई, या कि इससे भी तमाशा है ये पढ़कर कोई, इस सभा में भी नजर आएगा इनकर कोई, मस्खरा बन के भी आएगा मुकर्रर कोई, नक्ल वो होगी जो देखी न सुनी होगी कभी, सैर वो आज करेंगे जो न की होगी कभी। कोई कहता है ये थिएटर तो नहीं है लेकिन साज़ो नगमा भी ना हो ये तो नहीं है मुमकिन, रात काटी है इसे शौक में तारे गिन गिन, देखें क्या सैर दिखाएं ये बुजुर्गान मसिल। हाज़रीन, मौरिख़ ज़माना अंगुश्त बदनगा है कि क्या लोग थे और क्या उनकी वाबस्तगी थी कि जो ठान लिया उसके लिए हर मुमकिन मेहनत की। यही वजह है, बिल्कुल यही वजह है कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि तमाम एशिया को सैयद और उनके साथियों ने एक नई जिहद अता की। क्या लोग थे कि उनके मुखालिफिन उनके रास्तों में कांटे बिछाए जाते थे, वो अपने अज़्म व अमल और अपनी बेगास मोहब्बत से उन कांटों को फूलों में बदल देते थे। वो सर सैयद जिसे मिल्लत का मिलने का काम कहिए, सर सैयद जिसे कौमों वतन का पास कहिए, वो सर सैयद जिसे दीवाने खैरुल बशर कहिए, वो सर सैयद जिसे दीने मुबीन का राहबर कहिए, वो सर सैयद जिसे सर चश्मे इल्म व हुनर कहिए, वो सर सैयद जिसे दानिश्वरे बालिग नजर कहिए, वो सर सैयद के जिसकी जात थी हिकमत का सैयारा, वो सर सैयद के जिसकी शख्सियत दानिश का गहवारा। सर सैयद ने ज़बानी जमाखट से काम चलाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जो भी कहा उसके लिए राहें भी हमवार की और दुश्मनियां भी मोड़ी। एएमयू इस हकीकत का सबसे बड़ा सबूत है। हाज़रीन, सर सैयद ने उस ज़माने के सबसे बेहतरीन मगरबी माहिरीन जैसे आर्चबोल्ड आर्नल्ड और मॉरिसन जैसे अंग्रेज असातिज़ा की खिदमत अपने कॉलेज के लिए हासिल की। दूसरी जानिब जनाब बेजनार और जनाब चेसी चक्रवर्ती जैसे नामवर हिंदुस्तानी असातिज़ा को अपने इदारे में पढ़ाने की दावत दी। वो सर सैयद कि जिसका सर न था अक़ल का मखज़न, वो सर सैयद कि जिसका दिल न था खल्क़ का माज़न, वो सर सैयद ब्राह्मण आंख पर जिसको बिठाते थे, समझ कर देवता तालीम का करते थे सब दर्शन, बताता था कभी जब कौम को
خدا تو رقت سے بہا دیتا تھا دریا آنسوؤں کا پر سرے مغفر برابر دوڑتی رہتی تھی غور و فکر کی بجلی، کبھی پیرس میں تڑپی اور کبھی چمکی وہ جا لندن۔ حاضرین، سر سید نے سائنس و ٹیکنالوجی، صنعت و حرفت کو فروغ دیا اور جدید ادب اور معاشرتی علوم کی جانب قوم کو راغب کیا۔ انہوں نے انگریزی تعلیم کو کامیابی کا ضامن قرار دیا اور نئے لوگوں میں ایک نیا جوش و جذبہ ڈالا۔ معظم علی خان صاحب نے سر سید کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا، اعلان حسن ذات تھی سید کی زندگی، ایک مقصد حیات تھی سید کی زندگی۔ محرومیوں کی رات ہوئی جس سے تابنا، وہ شمع التفات تھی سید کی زندگی۔ راہ نجات جہل تھا جس کا ہر ایک عمل تفہیم علم ذات تھی سید کی زندگی۔ موسیٰ صفت نہیں تھا مگر کوہ طور تھا، بس میں تجلیات تھی سید کی زندگی۔ موسیٰ صفت نہیں تھا مگر کوہ طور تھا۔ حاضرین، سر سید احمد خان نے جو کام شروع کیا تھا وہ تحریک بنتا گیا، سیلاب کی مانند بہتا گیا۔ نئے نئے لوگوں نے اپنے اپنے شہروں میں تعلیمی سرگرمیوں کا کام آگے بڑھایا۔ لاہور میں اسلامیہ کالج بنایا گیا، کراچی میں سندھ مسلم مدرسہ قائم ہوا، پشاور میں اسلامیہ کالج بنایا گیا اور کانپور میں حلیم کالج چل پڑا۔ دھیرے دھیرے ہر شہر ہر مقام پر تعلیمی سرگرمیوں کا کام آگے بڑھا اور نئی نسل کو علم کے میدان میں آگے بڑھنے کا موقع ملا۔ صاحبات، سر سید احمد خان نے ایک بڑے مجمع کو ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، ماڈرن تعلیم کے بغیر آپ اور آپ کے بچوں کا مستقبل نہیں سمجھ سکتا۔ آج زندگی میں جو اختیار کیا ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ایسی کوشش کرنے والا وہ شخص خود تباہ و برباد ہے۔ ان حالات میں ہمارے اور آپ کے سامنے سے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی ساری توجہ ماڈرن تعلیم کے اوپر مرکوز کر لیں اور ہمارا کالج یہی کنجی آپ کے بچوں کے حوالے کرے گا۔ میں ہندوستان کے سفر میں گیا تھا، میں نے وہاں دیکھا کہ کیا انقلاب نما ہو رہا ہے۔ یورپ جس راہ پہ گامزن ہے وہی ترقی کا راستہ ہے، وہی مستقبل کا راستہ ہے۔ میں وہاں دیکھنے گیا تھا کہ وہاں کے تعلیمی ادارے کیسے ہیں اور ان کا نظام کیسے چلتا ہے۔ میں وہاں کے مشہور تعلیمی اداروں میں رہا اور ان کے نامور اساتذہ سے ملاقات کی اور مجھے اس بات کا اپنے دل سے اعتراف کرنا چاہیے کہ ان کی ترقی اور کامیابی دیکھ کر میرا دل خوش ہوا۔ میں نے جب آکسفورڈ اور کیمبرج جیسے عالیشان کالج دیکھے تو میں اس نتیجے پر پہنچا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہندوستان میں بھی اسی طرز کا ایک تعلیمی ادارہ قائم کروں گا۔ میں وہاں کے اخبارات گارڈین اس کے پیج سے بہت متاثر ہوا اور یہی سوچ کر میں نے یہاں تہذیب الاخلاق نکالنے کا فیصلہ کیا۔ میں تمام ہندوستانیوں کی ایسی تعلیم چاہتا ہوں کہ اس ماڈرن تعلیم کے ذریعے ان کو اپنے حقوق حاصل کرنے کی قدرت حاصل ہو جائے۔ ماڈرن تعلیم وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو اگر کوئی شکایت ہے، آپ کو کوئی پریشانی، کوئی ضرورت ہے، آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے سوائے ماڈرن تعلیم کے اور کوئی ذریعہ اور طریقہ نہیں ہے۔ مہنگی ہوئی تھی محفل انسانیت تمام، گلدستہ صفات تھی سید کی زندگی۔ شہرت پسند اس کی طبیعت کبھی نہ تھی، جنگل کی جان رات تھی سید کی زندگی۔ سردار دو جہاں کا تصور لیے ہوئے ایک نور کائنات تھی سید کی زندگی۔
पर 2 अंग्रेज उनकी गाड़ी में आकर बैठ गए। और जब उनको मालूम हुआ कि सैयद अहमद खान वो आज सैयद अहमद खान के हमसफर हैं, तो वो लोग खुश हो गए। उनमें से एक पादरी भी थे, और पादरी साहब तो ज्यादा खुश हुए क्योंकि वो बड़े मुद्दत से सर सैयद से मुलाकात का इंतजार कर रहे थे। जब उनको मालूम हुआ कि सैयद अहमद खान ही है, तो उन्होंने खुशी और भूले एक मुझसे से आपकी मुलाकात का श्याम था, मैं आपसे खुदा की बातें करना चाहता था। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मैं आपसे खुदा की बातें करना चाहता था। खुदा? मेरी तो कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। ये क्या मजाक है? क्या आप खुदा को नहीं जानते? अजी मुझे भी क्या माफ कर सकता? जब कभी किसी से मुलाकात ही ना हुई हो तो भला उसके बारे में हम क्या जानते हैं? अगर मैं आपसे क्या आप तारिक खान तालिबान को जानते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे तारिक खान तालिबान की बात करना चाहता हूँ तो आप क्या कहेंगे? मैं इस नाम की कभी किसी आदमी से नहीं मिला। यही तो मैं भी अर्ज कर रहा हूँ कि जब मैं कभी किसी से मिला नहीं हूँ, जब मैंने कभी उसको अपने घर पे खाने के लिए बुलाया, मैं कभी उसके घर पे खाने पे गया, तो जब मैं उसको जानता ही नहीं, मैं आपके उस खुदा को जानता ही नहीं, तो मैं उसके बारे में क्या बात करूँगा? सर सैयद का जवाब सुनकर वो पादरी खामोश हो गया। उसने दूसरे अंग्रेज से अंग्रेजी में कहा, मैं कुछ और समझता था, ये सख्त तो सख्त काफिर निकला। और वो पूरे रास्ते सर सैयद से कुछ ना बोला। खुदा और मजहब को लेकर सर सैयद का ये रवैया शायद आपको अजीब लगा होगा, लेकिन बाद में ये तरीका अलीगढ़ की पहचान बन गया। यानी मैं जानबूझकर एक अलग तर्ज फिक्र अपना सकती हूँ, और जरूरी नहीं कि जो आप सोचे और आप चाहें वही मैं करूँ और कहूँ। इसी तरह का एक और वाक़या दिल्ली के मिशनरी कॉलेज और अलीगढ़ कॉलेज का मैच था, जब दिल्ली से कॉलेज के 2 प्रोफेसर जो पादरी थे मैच खेलने के लिए अपने तलबा को साथ लेकर अलीगढ़ आए। सर सैयद ने सभी को डिनर पर बुलाया। उनके साथ एक और अंग्रेज मिस्टर बुक भी थे। खाने के बाद पादरी साहब ने मिस्टर बुक से मुखातिब होकर बोला, सैयद साहब, बहुत अच्छी बात है कि आपके खाने में मजहबी छाली भी होती है, क्योंकि सच्चे मजहब से अच्छी चीज इंसान के लिए क्या हो सकती है? मजहब से ज्यादा बदतर कोई चीज नहीं, बल्कि सच तो ये है सारे जराइम का मरकज और मकसद कोई दूसरा नहीं है। आप तारीख उठाकर देखिए कि जितनी जुल्म और बेरहमियां, कत्ल और खुरेजियां मजहब ने कराई है, वो शैतान के जराइम का पासन भी नहीं। ट्रेन वाले पादरी की तरह इन साहब को भी सांप सूंघ गया। वहां से जाने के बाद पादरी साहब ने मिस्टर बुक से कहा, मैंने इस इंसान के बारे में क्या क्या नहीं सुना था। अगर मालूम हुआ कि जो सुना था कितना गलत था। मौलाना हाली सर सैयद के देदीना रफीक थे, दस्तराज थे। अपने इस शेर के जरिए सर सैयद को खराज अकीदत पेश करते हुए कहते हैं, तेरे एहसान रह रह कर सदा याद आएंगे उनको। तेरे एहसान रह रह कर सदा याद आएंगे उनको। करेंगे जिक्र हर मजलिस में, दोहराएंगे उनको। अकबर इलाहाबादी जिंदगी भर सर सैयद की मुखालफत करते रहे और उन पर तंज और तशरीह के तीर चलाते रहे, लेकिन जब सर सैयद की वफात हुई तो वो सच बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। दिल बर्दाश्ता, कलम बर्दाश्ता, बोल ही पड़े। हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता है। न भूलो उसको जो कुछ फर्क है कहने में करने वाले में। ये दुनिया चाहे जो कुछ भी कहे, अकबर ये कहेगा। ये दुनिया चाहे जो कुछ भी कहे, अकबर ये कहता है, खुदा बख्शे बहुत सी खूबियां थी मरने वाले। एक और जगह अकबर इलाहाबादी लिखते हैं,
جیسے ان کا یہ شعر اس بات کا مفتا ثبوت ہے. مجھے اقبال اس سید کے گھر سے فیض پہنچا. مجھے اقبال اس سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے. پلے جو اس کے دامن میں وہی کچھ بن کے نکلے. اقبال جب سر سید کی تربت پر پہنچے تو ہونٹوں پر بے اختیار کچھ اشعار آ گئے. سماعت فرمائی. فکر رہتی تھی مجھے جس کی وہ محفل ہے یہی، صبر و استقلال کی کھیتی کا حاصل ہے یہی. مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں. فصل کے اسباب پیدا ہو تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ تجھ جائے تیری تقریر سے. محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اپنائے ان فسانوں کو نہ چھیڑ. واہ نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زبان، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں. خیرت کو غلامی سے آزاد کر، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. حاضرین، سر سید کی وفات کے بعد بہت سے ناقدین کو یہ احساس ہوا کہ سر سید نے جو کام شروع کیا تھا وہ کتنا اہم تھا. بہت سا شعری سرمایہ اس دور کی داستان کہتا ہے. نہ جانے کتنے تارے ہو گئے روشن اندھیروں میں، شب تاریخ کی محرومیاں بدلیں سویروں میں. مزاج خود غرض گم ہے دیار خوشگمانی میں، رفیق روح کوئی بھی نہیں دل کی کہانی میں. ترستا ہے جہان علم و حکمت اپنی رفت کو، ضرورت ہے اپنی اور سر سید کی ملت کو، اور سر سید کی ملت کو. آج علی گڑھ کا ترانہ ہے اور چلتے چلتے ہمیں وہ دہرانا ہے. اور نجاز علی گڑھ کے اس چمن کے بارے میں کچھ یوں کہتے ہیں. یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں.
یعنی علم الانسان معلوم جانب پر عمل کیا، یعنی تعلیم کے اوپر پورا زور دیا ہو۔ اگر آپ کو وہ اہم پیام اب تک پہنچ جانے کی ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو خاموشی سے دل میں عہد کیجیے کہ اپنی اولاد کے علاوہ بھی ہم کو کم از کم کسی ایک بچی یا بچے کو تعلیم میں معمول دیں گے۔ اگر ہر انسان کسی ایک بچے کو تعلیم کی ذمہ داری لے لے تو صورتحال بدل سکتی ہے۔ اور آج آئیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ سر سید نے جو کام کیا تھا وہ ہم بھی اپنی صلاحیت پر کریں گے اور ضرور کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے آپ لوگ خود اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے۔ اگر آپ لوگوں کو ہم لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہو، حسین رئیس صاحب ہے، ہم لوگوں سے کسی کی مدد کی ضرورت ہو بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں، ہم لوگ بھی اپنی خدمات پیش کرنے کو تیار ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت بہت شکریہ پیشنس کے ساتھ میں یہ داستان گوئی سنی۔ اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھا میڈیم ہے تحریک سر سید کو آگے لے جانے کے لیے۔ پتہ نہیں کیوں ہم اس چیز کو یوز نہیں کرتے، اور آئندہ میں علی گڑھ والوں سے کہوں گا کہ جگہ جگہ اس چیز کو ہم لوگ استعمال کریں تو لوگوں میں سر سید کا میسج بہت اچھے گر جائے گا۔ میں آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا ہوں، اسپیشلی شفیق الحق صاحب کا، جنہوں نے اس پہ کافی محنت کری، کافی ہم لوگ کا ساتھ دیا، دانش اقبال صاحب کی ٹیم کا، سراج صاحب کی ٹیم کا، عارفہ، سمن، شاندار، احزر، ان لوگوں نے بہت محنت کی، بہت پریکٹس کی ماشاءاللہ پورے ہفتے ان لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے۔ خیر ہم لوگ کی اتنی آڈینس کہتے ہیں بہت زیادہ نہیں آ پائے، اور کوئی بات نہیں، آج دیکھنے کے بعد لگا کہ ایک پروگرام ہم بہت دور تک لے کے جا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ لے کے جائیں گے۔ نیکسٹ ٹائم تک اس اسلامک سینٹر میں کرنا پڑے، جامعہ ملیہ میں کرنا پڑے، اور دوسرے کوآپریٹ کریں، اس ٹیم کو ہم لوگ انشاءاللہ اس اچھے کام کے لیے استعمال کریں گے۔ اور میں وجے بھائی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکال کر آئے۔ اجاز بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ اپنے مشغولیت سے آئے پر آئے، اور آپ لوگ جتنے بھی لوگ آئے، جن لوگوں کو میں جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں، ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور آپ لوگوں نے اس چیز پروگرام کو کامیاب بنایا۔ خاص طور پہ ہم لوگ ڈاکٹر دانش اقبال صاحب کی بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پورا پروگرام ڈائریکٹ کیا۔ قریب 15-20 دن پہلے ان کے حادثہ